Board of Intermediate Education, Occasional Courses, Telangana. Course Preschool Teacher Training Course, second year. Subject Early Childhood Care and Education. Unit 2, Development during Early Childhood Period 2 to 6 years. I am Mahinder Masani, Government Junior College, Girls, Khammam. Good morning to all. I am Mahinder Masani from Government Junior College, Girls, Khammam. Today, I would like to introduce subject Early Childhood Care and Education, that is first paper in Preschool Teacher Training Course, second year. In this subject, you have all together 6 units. We will what is number 1, preschool period. Number 2, development during early childhood period from 2 to 6 years. Number 3, concept development. Number 4, preschool education. Number 5, play. Number 6, discipline children. Today, I deal with second unit, development during early childhood period 2 to 6 years. Cover the 2 topics which are related to the early childhood care and early childhood period. There are 6 developments are in the second unit, but I would like to only cover 2 topics which are emotional development and social development. పిఎస్టిటి సెకండ్ ఇయర్లో ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్లో 6 యూనిట్స్ ఉంటాయి. అందులో మొదటి యూనిట్ ప్రాక్ పాఠశాల దశ, రెండవ యూనిట్ పూర్వ బాల్య దశ అభివృద్ధి విధానం 2 నుంచి 6 సంవత్సరాల పిల్లలు, మూడవ యూనిట్ అభివృద్ధి భావన, 4వ యూనిట్ ప్రాక్ పాఠశాల విద్య, 5వ యూనిట్ ఆట, 6వది పిల్లల్లో క్రమశిక్షణ. 2వ యూనిట్లో 6 అభివృద్ధి దశలు ఉన్నాయి, కానీ నేను అందులో భావోద్వేగ అభివృద్ధి మరియు సామాజిక అభివృద్ధి అనే 2 అంశాలను మాత్రం చెప్పబోతున్నా. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. ఎమోషన్స్ ఆర్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ like joy, sorrow, love and hate, loneliness and belongingness, frustration, satisfaction, fear, and so on. Emotional feelings are responses to events, people and circumstances. ఉద్వేగాల యొక్క నిర్వచనం. ఉద్వేగాలు ఆనందం, దుఃఖం, ప్రేమ మరియు ద్వేషం, ఒంటరితనం మరియు స్వంతం, నిరాశ, సంతృప్తి, భయం మొదలైన వ్యక్తి యొక్క భావాలు. ఉద్వేగ భావాలు ప్రజలు మరియు పరిస్థితులకు ప్రతిస్పందనలు. క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. The emotions generally classified into 2 types. There are number 1, positive emotions, number 2, negative emotions. ఉద్వేగాల యొక్క వర్గీకరణ. ఉద్వేగాలను సాధారణంగా 2 రకాలుగా పేర్కొన్నారు. 1 అనుకూల ఉద్వేగాలు, 2 ప్రతికూల ఉద్వేగాలు. Positive emotions. These are curiosity, joy, love and affection. అనుకూల ఉద్వేగాలు అవి ఉత్సాహం, ఆనందం, ప్రేమ మరియు వాత్సల్యత. Curiosity. They are very curious about their own bodies, the bodies of other children and adults. The child develops curiosity instead of fear. First, they express their curiosity by exploring or examining the object of toys. Babies express curiosity by tensing the face muscles, opening the mouth, stretching out the tongue. The child grows, he satisfies his curiosity by asking questions. It begins at 3 years and reaches it when they enter into first grade. As children learn reading, they satisfy their curiosity. ఉత్సాహం. పిల్లలు తమ సొంత శరీరాలను మరియు పెద్దల శరీరాల పట్ల చాలా శ్రద్ధగా ఉంటారు. పిల్లవాడు భయానికి బదులుగా ఉత్సాహాన్ని పెంచుతాడు. మొదట వారు బొమ్మలను, వస్తువులను అన్వేషించడం లేదా పరిశీలించడం ద్వారా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. పిల్లలు ముఖ కండరాలను పదును పెట్టడం, నోరు తెరవడం, నాలుకను విస్తరించడం ద్వారా ఉత్సాహంగా వ్యక్తపరుస్తారు. పిల్లవాడు పెరుగుతున్న కొద్దీ కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా ఉత్సాహంగా సంతృప్తి చెందుతాడు.
3 సంవత్సరాల వయసు ప్రారంభంలో మొదటి తరగతిలో ప్రవేశించినప్పుడు దాన్ని చేరుతాడు. పిల్లలు చదవడం నేర్చుకున్నప్పుడు ఉత్సాహంగా ఉంటారు. జాయ్, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లెజెంట్ ఎమోషన్. Pleasant, delicate, and happiness are milder form of joy. The child grows, he expresses joy by the clinging to people he loves. The preschool children presence of playmates give joy. The joy responses of the child consist of smiling, laughing, clapping hands, jumping up and down. ఆనందం, ఇది ఆనందకరమైన ఉద్వేగం, ఆనందకరమైన శ్రద్ధ మరియు తేలికపాటి ఆనందం. పిల్లవాడు పెరుగుతాడు, అతను ఇష్టమైన వ్యక్తులతో హత్తుకొని ఆనందం వ్యక్తపరుస్తాడు. ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లలు ఇతర పిల్లలతో ఉండడం వల్ల ఆనందంగా ఉంటారు. పిల్లలు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు చప్పట్లు కొట్టడం, పైకి కిందికి దూకడం చేస్తారు. Love and affection. It is also a pleasant emotion. The young child learns to love those who give him pleasure and satisfaction. It is directed towards a person or animal or a things. It indicates a regard, friendliness, sympathy or helpfulness. ప్రేమ మరియు వాత్సల్యత, ఇది కూడా ఒక ఆహ్లాదకరమైన భావోద్వేగం. పిల్లలు తనకు ఆనందం మరియు సంతృప్తిని ఇచ్చేవారిని ప్రేమిస్తారు. జంతువులు లేదా వస్తువుల మీద ప్రేమ ఉంటుంది. ఇది ఒక గౌరవం, స్నేహపూర్వకత, సానుభూతి లేదా సహాయాన్ని సూచిస్తుంది. నెగటివ్ ఎమోషన్స్, దీస్ ఆర్ ఫియర్, యాంగర్, జెలసీ. ప్రతికూల ఉద్వేగాలు, అవి భయం, కోపం, అసూయ. Fear. Certain fears are characteristically found at some age and are called typical fears. The most common fear provoking stimuli in babyhood are big animals, darkness, loneliness, pain, strange, strong person, places and objectives. Young children express their fear by turning away their head, crying and clinging to older person. భయం. కొన్ని భయాలు కొంతమంది పిల్లల్లో లక్షణంగా కనిపిస్తాయి మరియు వాటిని సాధారణ భయాలు అంటారు. పిల్లల్లో ప్రేరణను రేకెత్తించే అత్యంత సాధారణ భయం పెద్ద జంతువులు, చీకటి, ఒంటరితనం, నొప్పి, వింత వ్యక్తులను చూసినప్పుడు భయం కలుగుతుంది. చిన్నపిల్లలు తమ తలను తిప్పడం, ఏడుపు మరియు పెద్దలను హత్తుకోవడం ద్వారా తమ భయాన్ని తెలియపరుస్తారు. యాంగర్, ఇట్ ఈస్ ఏ మోస్ట్ కామన్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఎమోషన్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్. When a young child becomes angry, he expresses his anger by intense outbursts or temper tantrums. The frequency and intensity with which children experience anger varies from child to child. By the age of 4 years, anger responses are directed more towards young children. Children show their anger in the form of kicking, beating, jumping, and using abusive language. కోపం. బాల్యంలో సాధారణంగా వ్యక్తీకరించబడినది కోపం. పిల్లలు కోపంగా ఉన్నప్పుడు తీవ్రమైన కోపం లేదా నిగ్రహాన్ని కోల్పోయి కోపాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు. పిల్లలు కోపాన్ని అప్పుడప్పుడు ఇతర పిల్లల మీద చూపుతారు. 4 సంవత్సరాల వయసు పిల్లల్లో కోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లలు తమ కోపాన్ని తన్నడం, కొరకడం, దూకడం మరియు అసభ్యకరమైన భాషను ఉపయోగిస్తారు. జెలసీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ నెగటివ్ ఎమోషన్. It is an outgrowth of anger. Jealousy often begins between the age of 2 and
5 years. Jealousy is expressed as anger. Jealousy is more common among girls than boys. The jealousy person feel insecure. The children usually show their jealousy in the form of kicking, beating, pushing, stealing, cheating, hitting, throwing away the belongingness and screaming. అసూయ ఇది కూడా ప్రతికూల ఉద్వేగం. ఇది కోపం యొక్క పెరుగుదల. అసూయ తరచుగా 2 మరియు 5 సంవత్సరాల వయసు మధ్య ప్రారంభమవుతుంది. అసూయను కోపంగా వ్యక్తపరుస్తారు. అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలలో అసూయ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అసూయ పడే వ్యక్తి రక్షణ లేనివాడిగా భావిస్తాడు. పిల్లలు సాధారణంగా అసూయను తన్నడం, కొరకడం, నెట్టడం, దొంగిలించడం, మోసం చేయడం, కొట్టడం, వారి వస్తువులను విసిరివేయడం మరియు అరవడం మొదలగు వాటి ద్వారా వ్యక్తపరుస్తారు. అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ డ్యూరింగ్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్. Between 2 to 4 years, they produce appropriate facial expression when provided with a verbal level. Research level that between 3 and 4 years, they are able to determine what emotions are appropriate to particular situations. They are embarrassment, shame, empathy, pride, and contempt. Anger and fear are commonly expressed emotions during early childhood period. బాల్యంలో ఉద్వేగం యొక్క అవగాహన. 2 నుంచి 4 సంవత్సరాల వయసు మధ్య పిల్లలు శబ్దాలతో, ముఖ కవళికలతో ఉద్వేగాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు. 3 మరియు 4 సంవత్సరాల వయసు మధ్య వారు నిర్దిష్ట పరిస్థితులకు తగిన ఉద్వేగాలు ఏమిటో గుర్తించగలరని పరిశోధనలో వెల్లడి అయింది. అవి చిరాకు, అవమానం, అహంకారం మరియు ధిక్కారం. బాల్యంలో కోపం మరియు భయం సాధారణంగా ఉద్వేగాన్ని వ్యక్తపరుస్తాయి. Factors influencing emotional development. These are so many factors which influencing emotional development. There are heredity, learning and maturation, parenting, health, intelligence, social environment, ordinal position. ఉద్వేగాభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒకటి అనువంశికత లేదా వంశం పారంపర్య, పరిపక్వత మరియు అభ్యాసనం, తల్లిదండ్రులు, ఆరోగ్యం, మేధస్సు, సామాజిక వాతావరణం మరియు పుట్టుక క్రమం. Now, heredity. It has been seen that some stimulatives are found between the emotional development of parents as well as children. అనువంశికత లేదా వంశ పారంపర్య, తల్లిదండ్రులతో పాటు పిల్లల ఉద్వేగ వికాసం మధ్య కొన్ని తేడాలు కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్, లెర్నింగ్ అండ్ మెచ్యురేషన్. As the child develops mentally, he also gets emotionally matured. Children also learn through conditioning. పరిపక్వత మరియు అభ్యాసనం. పిల్లవాడు మానసికంగా అభివృద్ధి చెందుతాడు. మానసికంగా అభివృద్ధి చెందినట్లయితే పిల్లలు క్రమ పద్ధతిలో నేర్చుకుంటారు. పేరెంటింగ్. The parents, those who express positive attitude towards their children, they express positive emotions. If parents show negative emotions, children also express the same. తల్లిదండ్రులు సానుకూల వైఖరి పట్ల పిల్లల పట్ల వ్యక్తపరుస్తారు. అనుకూల ఉద్వేగాలు తెలియపరుస్తారు. తల్లిదండ్రులు ప్రతికూల ఉద్వేగాల నుండి పిల్లలు కూడా అదే వ్యక్తపరుస్తారు. హెల్త్. చిల్డ్రన్ విత్ సౌండ్ health are able to control their emotion in a better way. Children who are weak, remaining irritable, easily excitable and emotionally unstable. ఆరోగ్యం. మంచి ఆరోగ్యంగా ఉన్న పిల్లలు వారి ఉద్వేగాలను మంచి మార్గంలో నియంత్రించగలుగుతారు. బలహీనంగా ఉన్న పిల్లలు చిరాకు, ఉత్తేజకరమైన మరియు మానసికంగా స్థిరంగా ఉండలేరు. ఇంటెలిజెన్స్.
Children who are intelligent or emotionally stable. Children with low intelligence quotient are emotionally unstable. మేధస్సు తెలివితేటలు ఉన్న పిల్లలు మానసికంగా నిలకడగా ఉంటారు. తక్కువ తెలివితేటలు ఉన్న పిల్లలు మానసికంగా నిలకడగా ఉండలేరు. సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్, పేరెంట్స్, టీచర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ influence of emotional development. If people around are emotionally stable, they express their emotion in a social appeared way. సామాజిక వాతావరణం, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు స్నేహితులు ఉద్వేగ వికాసంపై ప్రభావం చూపుతారు. చుట్టుపక్కల వారు మానసికంగా స్థిరంగా ఉంటే పిల్లలు సామాజికంగా ఉద్వేగాలను వ్యక్తపరుస్తారు. ఆర్డినరీ పొజిషన్, the birth order will also have influence on child emotions. పుట్టుక క్రమం కూడా పిల్లల యొక్క ఉద్వేగాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. Now, social development. The important form of social behavior necessary for successful social adjustment begins to develop during early childhood period. The 2 to 6 year period is marked by rapid social development in children. This stage is crucial stage in development because the basic social attitudes and the pattern of social behavior are established. Social development is concerned with the process of socialization. It is the acquisition of the ability to form interpersonal relationship and to behave in accordance with social expectations. It is the process by which the child learns to interact with the expectation and obligations various groups. Essentially, it is a learning and living the culture of the group to which one belongs. సామాజిక అభివృద్ధి, సామాజిక సర్దుబాట్లకు అవసరమైన సామాజిక ప్రవర్తన యొక్క ముఖ్యమైన రూపాలు బాల్యంలోనే అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభమవుతుంది. 2 నుంచి 6 సంవత్సరాల వయసు పిల్లల్లో సామాజిక అభివృద్ధి వేగంగా చెందుతుంది. సాంఘిక వైఖరి మరియు సామాజిక ప్రవర్తన దశ అభివృద్ధి కీలకమైన దశ. సామాజిక అభివృద్ధి సాంఘీకరణ ప్రక్రియకు సంబంధించినది. ఇది పరస్పర సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకునే సామర్థ్యాన్ని పొందడం మరియు సామాజిక అంచనాలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది. వివిధ సమూహాలు అంచనాలు మరియు బాధ్యతలతో సంభాషించడానికి పిల్లవాడు నేర్చుకునే ప్రక్రియ ఇది. తప్పనిసరిగా ఇది ఒక సమూహానికి చెందిన సంస్కృతిని నేర్చుకోవడం మరియు జీవించడం జరుగుతుంది. Pattern of socialization. The pattern of social development is similar for all children because it makes it possible to predict what behavior to expect at different ages. It provides a schedule for training social skill and attitude. In the process of socialization, some important form of social behavior appears too. సాంఘికరణ యొక్క నమూనా. సాంఘిక అభివృద్ధి యొక్క విధానం పిల్లలందరికీ సమానంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వివిధ వయసులలో ఏ ప్రవర్తన ఆశించాలో ఊహించడం సాధ్యపడుతుంది. ఇది సామాజిక నైపుణ్యం మరియు వైఖరికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఒక ఉదాహరణ వంటిది. సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో సామాజిక ప్రవర్తన యొక్క కొన్ని ముఖ్యమైన రూపాలు కనిపిస్తాయి. సోషల్ ప్యాటర్న్, సామాజిక నమూనా లేదా సాంఘిక నమూనా. నెంబర్ 1 ఇమిటేషన్, అనుకరణ. నెంబర్ 2 రివాల్రీ, శత్రుత్వం. నెంబర్ 3 కోఆపరేషన్, సహకారము లేదా సమన్వయం. నెంబర్ 4 సింపతి, సానుభూతి. నెంబర్ 5 ఎంపతి, తాదాత్మ్యం. నెంబర్ 6 సోషల్ అప్రూవల్, సామాజిక ఆమోదం. నెంబర్ 7 షేరింగ్, భాగస్వామ్యం. నెంబర్ 8 అటాచ్మెంట్ బిహేవియర్, అనుకూల ప్రవర్తనలు. అన్సోషల్ ప్యాటర్న్, అసాంఘిక నమూనా. నెంబర్ 1 నెగటివిజం, వ్యతిరేకం. నెంబర్ 2 అగ్రెసివ్నెస్, దూకుడు స్వభావం. నెంబర్ 3 అసెండెంట్ బిహేవియర్, ప్రాబల్యం ప్రవర్తన. నెంబర్ 4 సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థం. నెంబర్ 5 ఈగోసెంట్రిజం, అహంకారం. నెంబర్ 6 డిస్ట్రక్టివ్నెస్, వినాశనం. నెంబర్ 7 సెక్స్ అంటగోనిజం, లింగభేదం. నెంబర్ 8
ప్రెడ్జెస్ పక్షపాతం. టెక్నిక్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ సాంఘికరణ యొక్క పద్ధతులు. నెంబర్ 1 రివార్డ్స్ అండ్ పనిష్మెంట్ బహుమతులు మరియు శిక్ష. నెంబర్ 2 మోడలింగ్ నవీకరణ. నెంబర్ 3 ఐడెంటిఫికేషన్ గుర్తింపు. నెంబర్ 4 సోషల్ కాగ్నిషన్ సాంఘిక జ్ఞానం. నెంబర్ 5 సెల్ఫ్ డిస్కవరీ సొంత గుర్తింపు. సి ద డయాగ్రామ్. టెక్నిక్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ సాంఘికరణ యొక్క పద్ధతుల నమూనాను చూడగలరు. నౌ రివార్డ్స్ అండ్ పనిష్మెంట్. Usually rewards reinforces positive behavior pattern. The effects of punishment are damaging. It is advisable to combine punishment with rewards to have a desirable outcome in child's behavior. బహుమతులు మరియు శిక్ష. సాధారణంగా బహుమతులు ప్రవర్తన మరియు నమూనాను బలోపేతం చేస్తుంది. శిక్ష యొక్క ప్రభావాలు హానికరం. పిల్లలు ప్రవర్తనలో కావాల్సిన ఫలితాన్ని పొందడానికి శిక్షణ బహుమతుల్లో కలపడం మంచిది. మోడలింగ్. అనదర్ మెథడ్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ ఈజ్ మోడలింగ్. ద పర్సన్ బీయింగ్ సోషలైజ్డ్ సీమ్స్ టు ఏ పర్సన్ she admire and choose to imitation his her behavior. This is also known as natural socialization. నవీకరణ. సాంఘికరణ యొక్క మరొక పద్ధతి నవీకరణ. సాంఘికరించబడిన వ్యక్తి అతను లేదా ఆమె ఆమోదించిన వ్యక్తి మరియు అతను లేదా ఆమె ప్రవర్తనను అనుకరించడానికి ఎంచుకుంటాడు. దీనిని సహజ సాంఘికరణ అని అంటారు. ఐడెంటిఫికేషన్. It is the process through which an individual adopts an attitude, beliefs, values, and characteristics of the person. The child generally seeks to model who is more powerful, respected, loved, and similar to self. గుర్తింపు. ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క వైఖరులు మరియు నమ్మకాలు, విలువలు మరియు లక్షణాలను స్వీకరించే ప్రక్రియ. పిల్లవాడు సాధారణంగా కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటాడు. ఎవరైతే శక్తివంతంగా, గౌరవనీయంగా మరియు ఇష్టమైన వారు ఉంటారో వారు గుర్తించబడతారు. సోషల్ కాగ్నిషన్. ఇట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ థాట్స్ అండ్ బిలీఫ్స్ అబౌట్ ద సోషల్ వరల్డ్. The process involved in perceiving other people and how to know about the people in the world around us. సాంఘిక జ్ఞానం. ఇది సామాజిక ప్రవర్తన గురించి ఆలోచనలు మరియు నమ్మకాల యొక్క అనువర్తనం. ఇతర వ్యక్తులను గ్రహించడంలో మరియు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలోని వ్యక్తుల గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలో ఈ ప్రక్రియ ఉంటుంది. సెల్ఫ్ డిస్కవరీ సొంత గుర్తింపు. The child develops his own identity and matches his behavior to his thoughts. సొంత గుర్తింపు. పిల్లవాడు తన సొంత గుర్తింపును పెంచుకుంటాడు, అతని ప్రవర్తనను అతని ఆలోచనలతో సరిపోల్చుకుంటాడు. ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్. It refers to the people who play an important role in socializing the child. సాంఘికరణ యొక్క కారణాలు. పిల్లవాడిని సాంఘికరించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్న వ్యక్తులను సూచిస్తుంది. నెంబర్ 1 పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు. నెంబర్ 2 టీచర్స్ ఉపాధ్యాయులు. నెంబర్ 3 పీర్ గ్రూప్ సహచర బృందం. నెంబర్ 4 అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రిలేటివ్స్ అండ్ నైబర్స్ ఇతర కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు మరియు ఇరుగు పొరుగు వారు. See the diagram. So agents of socialization. Parents. Mother who feeds and comforts the child is a powerful model in socializing the child. Parents are a first model for imitation and identification. తల్లిదండ్రులు. పిల్లలను పోషించే మరియు ఓదార్చే తల్లి పిల్లలను సాంఘికరించడంలో శక్తివంతమైన నమూనా.
తల్లిదండ్రులు అనుకరణ మరియు గుర్తింపు కోసం మొదట నమూనాలు ఉంటాయి. టీచర్స్ దే బికమ్స్ పవర్ఫుల్ మోడల్ నెక్స్ట్ టు పేరెంట్స్ who often use price and give punishment to children. ఉపాధ్యాయులు తరచూ ప్రశంసలను ఉపయోగించే మరియు పిల్లలకు శిక్షను ఇచ్చే తల్లిదండ్రుల వలన శక్తివంతమైన విధంగా తయారవుతారు. Peer groups. Children of some age who can accept or neglect the child. సహచర బృందం సమాన వయసు పిల్లలను అంగీకరించవచ్చు లేదా నిర్లక్ష్యం చేయవచ్చు. అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రిలేటివ్స్ అండ్ నైబర్స్. దీస్ ఆర్ పీపుల్ హూ ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద చైల్డ్స్ లైఫ్ సచ్ యాజ్ రిలేటివ్స్ అండ్ నైబర్స్. ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు మరియు ఇరుగు పొరుగు వారు పిల్లల జీవితంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించే వ్యక్తులు వీరు. Factors influencing social development. These are some factors which influence of social development. Number 1, family, size of the family, parent expectation, child rare practice, peer group, teacher and preschool. సామాజిక అభివృద్ధి ప్రభావితం చేసే అంశాలు. సామాజిక అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. కుటుంబ పరిమాణం, తల్లిదండ్రుల అంచనాలు, పిల్లలను పెంచే విధానం, సహచర బృందం మరియు ప్రాక్ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు. ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ విత్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, పేరెంట్స్, సిబ్లింగ్ అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ affect children's attitude towards outsiders. కుటుంబ సభ్యులు, తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు మరియు తాతలు, అమ్మమ్మలు, నాయనమ్మలు సంబంధం ఉన్న వ్యక్తుల పట్ల పిల్లల వైఖరి ప్రభావితం చేస్తుంది. సైజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ విచ్ చిల్డ్రన్ grow up not only affect their social experiences but also leaves its mark on their social behavior. కుటుంబం యొక్క పరిమాణం పిల్లలు పెరగడం వారి సామాజిక అనుభవాలను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా వారి సామాజిక అభివృద్ధిపై తన ముద్రను వేస్తుంది. పేరెంటల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. దిస్ మోటివ్ చిల్డ్రన్ టు పుట్ ఫోర్త్ ఎఫర్ట్ టు లెర్న్ టు బిహేవ్ ఇన్ ఏ సోషల్ యాక్సెప్టబుల్ వే. తల్లిదండ్రుల అంచనాలు ఇవి సామాజికంగా ఆమోదయోగ్యమైన రీతిలో ప్రవర్తించడం నేర్చుకోవడానికి పిల్లలకు ప్రోత్సహిస్తాయి. చైల్డ్ రేర్ ప్రాక్టీసింగ్. In the early year of life, the most important influence on children's social behavior and attitude is likely to be the child training method used by their parents. పిల్లలను పెంచే విధానం. పిల్లల పెంపకం పద్ధతులు జీవితం యొక్క ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో పిల్లలు సామాజిక ప్రవర్తన మరియు వైఖరిపై చాలా ముఖ్యమైన ప్రభావం వారి తల్లిదండ్రులు ఉపయోగించే పిల్లల శిక్షణ పద్ధతి కావచ్చు. Peer groups. This has a strong influence on child's social attitude. సహచర బృందం ఇది ఒక పిల్లల సామాజిక వైఖరిపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. టీచర్ ఇన్ ప్రీ స్కూల్. ప్రాక్ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు ఆల్సో హ్యాస్ గుడ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దేర్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. సామాజిక అభివృద్ధిపై కూడా మంచి ప్రభావం చూపుతుంది. షార్ట్ క్వశ్చన్స్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 4 ఉంటాయి. నెంబర్ 1, మెన్షన్ ద సోషల్ ఫార్మ్. నెంబర్ 2, మెన్షన్ ద ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్. నెంబర్ 3, వాట్ ఈస్ ద సోషలైజేషన్. నెంబర్ 4, మెన్షన్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్. లాంగ్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్ 1, డిస్కస్ ద ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ప్రీ స్కూల్ చిల్డ్రన్. నెంబర్ 2, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ influence the emotional development in early childhood period. Number 3, explain the factors influencing social development in children. 4 ఉంటాయి. సామాజిక రూపం పేర్కొనండి. రెండవది సాంఘీకరణం యొక్క కారణాలు తెలపండి. 3వది సాంఘీకరణం అంటే ఏమిటి. 4వది సాంఘీకరణం యొక్క పద్ధతులు తెలుపుము.
6 మార్కులు ప్రాక్ 6 మార్కుల ప్రశ్నలు 3 ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.